सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। देश दा बजट थोड़ी देर बाद पेश होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों दे विच सब तो वध जिस शब्द का इस्तेमाल होया या जिक्र होया या जिन्हां दी गल होई ओने किसान ते कि अज देश दे बजट दे विच किसानां दे लई कोई बंपर चीज़ां लैके केंद्र दी सरकार आएगी। जो कुछ पिछले दिनों दे विच घटनाक्रम वापरिया अंदोलन तो लैके लाल किले तक कि इस सब दे विचाले बजट दे जरिए किसानां तक पहुंच करने की कोशिश, उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश केंद्र दी सरकार करेगी। जी अज दे बजट दे उत्ते साडी नजर रहेगी। हुण तुहानूं असीं नॉन स्टॉप कवरेज दिखावांगे बजट दी। बजट तो की उम्मीदां ने, बजट दे विच की खास हो सकदा है, हर एक चीज तुहाडे सामने रखण दी कोशिश होवेगी। हुण तो 1 घंटे बाद पेश होवेगा देश दा बजट। जी हाँ, थोड़ी देर दे विच प्रधानमंत्री दी प्रधानगी दे विच कैबिनेट दी बैठक होण जा रही है। करीब 10:15 बजे दा उसदा टाइम है ते बैठक दे विच बजट नूं एक रस्मी तौर ते जिहड़ी मंजूरी हुंदी है, कैबिनेट दी मंजूरी हुंदी है, वो दित्ती जाएगी। अज देश दा पहला पेपरलैस बजट पेश होण जा रहा है। सॉफ्ट कॉपी दे विच ही बजट उपलब्ध होवेगा। मतलब साफ है कि जिहड़ियां टैबलेट्स हुंदियां ने या जिवें फोन है या कंप्यूटर है, उस दे विच ही देख सकोगे। किसानां दे लई कई वड्डे ऐलान किए जा सकते हैं, जिथों मैं शुरुआत की है। देखो अज सब तो ज्यादा नजर किस दी है? अज सब तो ज्यादा नजर किसानां दी है। अज सब तो नजर उस सैक्टर दी है जो देश के सब तो वड्डा है। टैक्स पेयर्स तो लैके सैलरीड क्लास होण या बिजनेसमैन होण, इंडस्ट्रीलिस्ट होण, छोटे दुकानदार होण, मजदूर वर्ग होवे, हर किसी दी नजर हुंदी है। पर अज किसानां दा जिक्र इस करके हो रहा है क्योंकि किसानां दे मुद्दे उत्ते पिछले कुछ दिनों दे विच खूब हंगामा भी होया, खूब चर्चावां भी होईयां ने ते खेती दे कानून भी आए। इस सब दे विचाले कि बजट दे विच कोई वड्डी जानकारी या कोई वड्डा पैकेज केंद्र दी सरकार अनाउंस कर दी है किसानां दे लई। बहुत सारियां इस समय क्या सराइयां लगाईयां जा रही ने, पर सब तो अहम तुहानूं दस दियां बजट की होएगा थोड़ी देर बाद क्लीयर होना शुरू हो जाएगा। हुण तो करीब 1 घंटे बाद बजट पेश किया जाना है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जिहड़ी 6000 दियां 2-2000 दियां 3 किश्तां दे जरिए किसानां दे खातियां दे विच पैसे पहुंचते हैं। हर साल केंद्र की सरकार ने जो स्कीम शुरू की है, एक क्यास लगाए जा रहे हैं कि 8 तो 10 हज़ार किया जा सकता उसनूं कि 8 तो 10 हज़ार हो जाए पूरे साल की जिहड़ी राहत पहुंचती है किसानां तक। इस दे नाल नाल नजर इसके उत्ते भी होएगी कि खेतीबाड़ी सैक्टर नूं बजट कितना रखा जाता है, खेतीबाड़ी सैक्टर दे लई अनाउंसमेंट्स की हुंदियां ने, खेती दे लई जिहड़े संद इस्तेमाल हुंदे ने, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुंदे ने, उन्हां दे लई की सरकार अनाउंसमेंट करदी है, या जिहड़ियां खादां ने, रेहां स्प्रेयां हुंदियां ने कि उस दे लई कोई नवां रोड मैप रखा जाता है पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए, क्योंकि सब तो ज्यादा इस समय अंदोलन दे विच शामिल ने कि उन्होंने लिए कोई वड्डी अनाउंसमेंट हुंदी है किस तरीके नाल कि कर्जे नूं लैके जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं किसान, उन्होंने सिर दे उत्ते जो कर्जा उसनूं लैके केंद्र की सरकार कोई अनाउंसमेंट करती है। खैर एक पॉइंट हैगा किसान ते दूजा पॉइंट की है, पिछले 1 साल के दौरान कोरोना काल के दौरान देश ने बहुत कुछ देखा है ते हर वर्ग ने देखा है, बहुत कुछ चलिया भी है। ते आज सरकार तो भी उम्मीदां कर रहे होंगे कि साडे लिए भी कोई ना कोई जरूर सरकार अनाउंसमेंट करे, क्योंकि लोगों ने अपनी नौकरियां भी गवाइयां ने। जिहड़े सैलरीड क्लास सी बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी तनख्वाहां दे विच कट, यानी कि उन्हां दी तनख्वाहां घटियां भी ने, अजिहियां भी खबरां सामने आईयां। इस दे नाल बहुत सारा कुछ होया है, उस सब दे उत्ते साडी नज़र रहेगी कि अज की कुछ हुंदा है। तुहानूं दस दईए कि जिवें स्पीच शुरू हुंदी है असीं तुहाडे तक पहुंचावांगे। इस दे नाल नाल कोशिश रहेगी कि हर एक पॉइंट तुहाडे तक पंजाबी दे विच पहुंचाइए। स्क्रीन दे उत्ते तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते पंजाबी दे विच जदों बजट दी स्पीच चल रही होएगी तो तुहाडे मतलब दे जिहड़े पॉइंट्स ने, निचोड़ जो होएगा हर एक पॉइंट दे जरिए असीं तुहाडे तक पहुंचाउण दी कोशिश करांगे। तो इस समय वड्डी खबर आ रही है, पार्लीमेंट पहुंच चुके हैं निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात तो बाद पहुंचे ने संसद। सब तो पहला सवेरे करीब 9 बजे के नेड़े, 9:15 के नेड़े वो पहुंचते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने दफ्तर। उस तो बाद अनुराग ठाकुर हिमाचल के नाल संबंध रखते हैं, उतों MP ने। तो दस दिए कि वो वित्त राज मंत्री भी ने, जिवें सारे जानते हैं। तो केंद्रीय खजाना मंत्री, केंद्रीय खजाना राज मंत्री अनुराग ठाकुर ते निर्मला सीतारमण दोवें निकले हुण राष्ट्रपति भवन दे नाल, राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात तो बाद राष्ट्रपति भवन दे विच हुण पार्लीमेंट भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर दे विच उत्थे कैबिनेट की मीटिंग होएगी। एक रस्मी तौर पर पूरी रिवायत है या कहो कि तुसीं ये पूरा प्रोसैस है जिहड़ा बजट दे लई जरूरी हुंदा है, कैबिनेट की मंजूरी तो लाजमी तौर पर जरूरी है। तो मीटिंग दे विच बजट नूं मंजूरी दी जानी है। हालांकि प्रधानमंत्री तक या जिहड़े होर अहम लोग ने उन्हां तक बजट ऑलरेडी होएगा, उन्हां नूं नॉलेज हुंदी है कि डिस्कस होंदा रहिंदा पूरा साल। असीं जिक्र करिए
ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਜਟ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੀ ਪੰਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੱਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 6000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਜਾਂ 10,000 ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 86% ਆ 5 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕੇਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 86%। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ 21-22 ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡੀ 11.5% GDP ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਘਟਣ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਡਿਟੇਲ ਛਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ 2.5 ਜਾਂ 3% ਤੱਕ ਵੀ GDP ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ
ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਕਮ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵੀਕ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ 1.5 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2% ਜਿਹੜਾ 2% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 40% ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰੰਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਵਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 4-5 ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੱਥ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, 1 ਫਰਵਰੀ 2021। ਪਰ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1860 ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1860 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਮਸ ਵਿਲਸਨ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ RK ਸ਼ਣਮੁਖਮ ਚੈਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ PF ਲੋਕ ਜਾਂ PPF ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਉਸੇ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਕ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਸਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ, ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।